إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم. یہ جو لوگ پیچھے ہیں تھوڑا آگے آ جائے, مجلس لگا لے, آ جائے دوستو, قریب قریب آ جائے, آ جائے. جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے آ جائے. جو قدم مجلس کو مکمل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ قدم بھی محبوب ہے. اسی لیے پانی پینا ہو یا باہر باتیں کرنا ہو, یہ ہمارے دین کی بات سننے سے زیادہ بڑا عمل نہیں ہے. دین کی بات کو سننا, عمل کی نیت سے سننا, یہ باعث اجر و ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس, تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. قال ما منعك الا تسجد, اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا تھا سجدہ نہیں کروں گا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے سوال کیا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا. ما منعک الا تسجد, تو شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ میں آدم سے بہتر ہوں کہ مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے تو نے پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین, تو نکل جا یہاں سے, تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہمیشہ برستی رہے گی. تھوڑا آپ ادھر آ جاؤ حافظ صاحب, کیسا ہے ذہن تھوڑا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, تھوڑا دیکھ لو اس کی. اور تجھ پر میری لعنت ہمیشہ برستی رہے گی. تو شیطان نے کہا ربی انذرنی الی یوم یبعثون, کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے تاکہ میں ان کو بہکاؤں. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا انک من المنذرین, جا تجھے مہلت دی. وہ کہنے لگا کہ مہلت تو دی مگر طاقت. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا تجھے طاقت دی کہ آدم کی اولاد کو موت آئے گی مگر تجھے الی یوم الوقت المعلوم, قیامت تک تجھے موت نہیں آئے گی. آدم کی اولاد کے بچے ہو گئے مگر رفتار بہت کم ہوگی. تیری اولاد ہوگی مگر رفتار بہت زیادہ ہوگی, تیزی سے تیری اولاد پھیلے گی. آدم کی اولاد تجھے دیکھ نہیں سکے گی مگر تو آدم کی اولاد کو دیکھ سکے گا. آدم کی اولاد بھوک اور پیاس میں تڑپ رہی ہوگی, کھانا اور پینا اسے چاہیے مگر تو بھوک اور پیاس سے پاک ہے. کھانے اور پینے کی شیطان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا آدم کی اولاد کو نیند اور اونگ سے ہم نے بنایا کہ وہ نیند اور اونگ ضروری ہے اس کے لیے سونا. شیطان کو کہا کہ تجھے سونے کی ضرورت نہیں, اونگنے کی ضرورت نہیں. اتنی بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے دی. اور
शैतान को बगैर शादी के, ऐसा नहीं है कि शादी करना उसके लिए जरूरी है, बगैर शादी की उसकी औलादें फैल गई तेजी से। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुकाबला दोनों तरफ का जब बराबर होता है तो समझ में आता है कि दुश्मन ताकतवर है या कमजोर है। मगर यहां पर मेरी बातों से आपको महसूस होगा कि हमारा जो दुश्मन है वो हमसे ज्यादा कहीं ताकतवर है। खाने पीने की जरूरत नहीं है और ताकत हमसे कहीं ज्यादा है। तो अल्लाह तबारक व तआला को शैतान कहने लगा, फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमाइन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, कि ऐ अल्लाह तेरी इज्जत और जलाल की कसम, लउग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं तमाम इंसानों को जरूर बहकाऊंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मगर तेरे जो खालिस बंदे होंगे, जो तेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और अल्लाह ऐसे बंदे बहुत कम होंगे जो शुक्रगुजार होंगे। वो बंदों पर मेरे वार और मेरा हमला नहीं चलेगा। सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर शैतान को ताकत और कुव्वत और मोहलत क्यों दी, जबकि शैतान अल्लाह का जाती दुश्मन है। सबूत, अल्लाह तबारक व तआला के सिफाती नाम बहुत सारे हैं, रहमान, रहीम, हन्नान, रऊफुर रहीम, समी, बसीर, ये सिफाती नाम। अल्लाह तबारक व तआला का जाती नाम, इसमें आजम एक ही है, वो है अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह ने जाती नाम के साथ साथ अपने सिफाती नाम को भी लाया है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जब तुम्हें शैतान सताए, बहकाए, परेशान करे, तो तुम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, यानी मेरा जाती नाम लेकर मुझे पुकारना। हम जैसे किसी दोस्त से कहते हैं ये नंबर सबके लिए है, मगर ये खास मेरे दोस्तों के लिए है, कभी भी जरूरत हो तो ये मेरा खास नंबर है, इस पर फोन लगाना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना खास नाम इस उम्मत को दिया कि इस नाम से मुझे पुकारना जब ये शैतान तुम्हें बहकाए। इसका मतलब है कि जाती दुश्मन, हालांकि अल्लाह को वो सजदा करता था, सबसे बड़ा इबादत गुजार शैतान था। शैतान फरिश्तों में से नहीं था। खलक़तनी मिन नार, अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, तो वो जिन्नातों में से था। मगर उसकी इबादत को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों का उस्ताद उसे बनाया, फरिश्तों को पढ़ाया करता था, और फरिश्ते उसे उसकी इबादतों को देखकर फख्र किया करते थे। आसमान पर कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर इबादत न की हो। सिर्फ एक आसमान की बात नहीं कर रहा हूं, 7 आसमानों पर बड़ा आबिद और जाहिद इबादत गुजार था, अल्लाह को सजदा करता था। मैं बार बार ये जुमला कह रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा आदम को सजदा कर, इनकार कर दिया। तो दुश्मन अल्लाह का था या आदम का था? आदम को सजदा नहीं किया। परेशानी अल्लाह से थी या आदम से थी? शैतान को परेशानी आदम से थी कि मिट्टी के सामने मैं क्यों झुकूं, बेजान मुजस्समा है। ऐसा क्यों हुआ? इसकी तहकीक उलमा ने की। बयानुल कुरान में मौलाना अशरफ अली थानवी ने बहुत प्यारा जवाब दिया। फरमाया कि आदम को पैदा करने से पहले अल्लाह ने तस्कीरा फरिश्तों में किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को जमा किया और कहा कि मैं मेरा खलीफा, अपना नायब, खलीफा किसे कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का तारुफ कराना, ये बहुत बड़ी सआदत मंदी है। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया का अगर कोई एक बादशाह हो
اور وہ کسی ایک انسان سے کہے کہ تم میرا تعارف کرو تو یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف پھیلانے کے لیے فرشتوں کو نہیں چنا، 18,000 مخلوقات میں حضرت انسان کو چنا۔ یہ میری اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ کا خلیفہ بن جانا۔